విశ్వమందు విభుడు వెలుగొందుచుండును. విశ్వమందు విభుడు వెలుగొందుచుండును. విపునియందు విశ్వమెలుగుచుండు. విశ్వ విపుల మైత్రీ విశ్వ విపుల మైత్రీ విడదీయరానిది. విశ్వ విపుల మైత్రీ విడదీయరానిది. సత్యమైన బాట సాయి మాట. సత్యమైన బాట సత్యమైన బాట సాయి మాట. In the world, the Creator, the Lord, lives and shines forth. And in the Lord is the entire created world shining forth. The friendship between the Lord, Creator, and the created world, he cannot be separated. This is the world of Sai, the path of truth. ఈశావాస్యమిదం జగత్. ఈ జగత్తు ఈశ్వరుడు నివసించదగినటువంటిది. This world is a place where God dwells. జగత్తు అనగా మనము పుట్టి పెరిగి తిరిగి పోయేటువంటి లోకం. When we say the world, it is a place to take birth, live and leave the place. ఈ లోకమునకు ఆధారము భూమి. The basis for this world is earth. ఎడతెరప లేకుండా ఇంట బయట సర్వత్రా సర్వకాలములు యందు కూడాను గాలి వీచుచున్నది. Without any rest, wind blows ceaselessly inside and outside of the home, everywhere and at all times. కానీ ఇది మానవులకు కనిపించదు. But this is not visible for man. పగలు వెలుతురు, Light during the day, కార్యకలాపములు ఆహార విహారములు జరుగుతూ ఉంటాయి. the daily routine work and the worldly activity will be going on. రాత్రి కాగానే ప్రకృతి నిశ్శబ్దముగా నిద్రిస్తుంది. As soon as night sets in, nature comes to get stop and sleeps comfortably. మానవుడు పగలు వెలుతురు, Man sees light during the day, రాత్రి చీకటి. during the night darkness. ఈ వెలుతురుకు చీకటికి మధ్యనున్న సంబంధ బాంధవ్యాన్ని మానవుడు గుర్తించడం అత్యవసరం. The relationship that exists between this light and the darkness has to be recognized. మానవుడు తల ఎత్తి పైకి చూసినప్పుడు అనంత ఆకాశములో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి యొక్క సూర్యుడు దేదీప్యమానంగా కనిపిస్తుంటాడు. When man looks up and looks into the sky, he finds the resplendent, glowing sun shining forth. అంతులేని ఆకాశములో అనంత ప్రకాశించేటువంటి సూర్యుడు ఒక్కడే. In the infinite space, it is the sun alone who shines most gloriously.
ప్రతి క్షణము కూడాను ఈ జగత్తునందు ఏదో కొన్ని రకములైనటువంటి కర్మలు జరుపుతూనే ఉంటున్నాయి. Every moment of the day, some activity or the other is being carried on in this world. పుణ్యములు పురుషార్థములు, Meritorious work and duties of man, సావులు పుట్టుకలు, birth and death, పెళ్లి పేరెంటాలు, marriage and other ఇవి celebrations. నిర్విరామము లేకుండా జరుగుతూ జీవితము నవ్వులతో ఏడ్పులతో ముగిసిపోతుంటాయి. Ceaselessly, this kind of activity is being carried on, and man spends his life laughing sometimes and weeping other times. దీనికి అంతమే లేదు. There is no end to this. మానవుడు పుట్టుగానే కేవలము ఆకలి అతని వెంటాడుతుంది. The moment man is born, hunger haunts him. నాభినాళమును మనము దానిని తుంచగానే బిడ్డ కేవు కేవుమని ఏడుస్తుంది. The moment the child is born, he starts crying that I want food. ఏ తేనె, ఏ గ్లూకోజు, ఏ పాలు నాలుకకు రాసినప్పుడు ఆ ఏడుపు చల్లారుతుంది. When either honey, milk or glucose is given, the child stops crying. మొట్టమొదట మానవుని పీడించేటువంటిది ఆకలి. The first thing that haunts man after birth is hunger. ఈ ఆకలికి ధాన్యము అత్యవసరం. To satisfy hunger, food is required. ఈ ధాన్యము కేవలము నీటి ద్వారానే మనకు లభ్యమవుతుంది, కానీ మరొక మార్గంలో మనకు లభ్యము కాదు. Grain you can raise through water and through nothing else. ఎన్ని యంత్రములు ఎన్ని తంత్రములు కనిపెట్టినప్పటికీ ఆకలి తీర్చున్నది అన్నమే కాని యంత్రములు తంత్రములు కాదు. You may find out and discover any number of machines or any number of instruments, but that can never satisfy the hunger of man. భూమి నీళ్లను త్రాగి మానవులకు ధాన్యమును అందిస్తున్నది. Earth, after getting water, can supply the grain. ఈ విధంగా ఆహార విహారములు అభివృద్ధి కాగానే మానవ యొక్క జనాభా కూడాను దినదినములకు పెరుగుతూ వచ్చింది. Gradually, the population multiplies and increases. దీని తరువాత పాడి పంటలు, After this, agriculture and గుడిసెలు, ఇండ్లు, పల్లెలు, పట్టణాలు పెరుగుతూ వచ్చాయి. construction of houses, formation of villages, cities, etc. has started. ఈ విధంగానే మానవ జీవితము అభివృద్ధి చెందుతూ తమ జీవితములకు అవసరమైనటువంటి దానిని చక్కగా అర్థం చేసుకుంటూ వచ్చింది. Thus, gradually, man has developed to understand the needs of life and provided for them. తమ నిత్య జీవితములకు అవసరమైనటువంటి వాటిని ప్రోగు చేసుకుంటూ వచ్చింది. He started collecting and accumulating things required for his day-to-day living. కొన్ని రహస్యములను కూడా గుర్తించుకుంటూ వచ్చింది మానవత్వం. Humanity began realizing certain secrets and subtleties required for man. ఇంటియే కాక తమకు తెలియనటువంటి కూడాను అనేకంగా ఉన్నవని కూడాను గుర్తించుకుంటూ వచ్చింది. Humanity also realized that there are so many things which it cannot know, it doesn't know. మనము తెలుసుకున్నది తక్కువ, తెలుసుకోవాల్సింది ఎక్కువ అని కూడాను అర్థం చేసుకుంది మానవత్వం. Humanity also realized that what it knows is very limited compared to what it has to know, which is unlimited. మానవుడు భూమిని చేయలేడు. Man cannot create land or earth. మానవుడు నీటిని సృష్టించలేడు. Man cannot create water either. కొమ్మకు కొమ్మకు రాపిడి జరిగినప్పుడు అగ్ని కలుగుతున్నదే కానీ కొమ్మలో అగ్నిని పెట్టి నిలబెట్టలేడు. When there is a rupture between one branch and another, the fire emanates. But the fire cannot be put into the branch itself. ఇది మానవుని చేత కానటువంటి పని. This is impossible for man to achieve. కొమ్మలో అగ్ని ఉన్నది కానీ ఆ అగ్ని కొమ్మను కాల్చకుండా కాపాడుకుంటున్నది. There is fire in wood, but
wood takes care to see that it doesn't burn itself. ఆ పనిని మానవుడు చేయలేడు. This cannot be done by man. కనుక ఈ విధంగా మనకు కంటికి కనిపించక, చెవులకు వినిపించక, మనసుకు అనిపించక ఏదో ఒక విధమైన శక్తి అంతర్భూతమై ఉన్నది అని కొంతవరకు గుర్తించుకుంటూ వచ్చాడు మానవుడు. Man gradually began to realize that there is a power which is not visible for the eye, which cannot be heard by the ear, and which cannot be even felt by the mind. అది మానవాతీతమైన శక్తిగా ఉండవచ్చును అని ఊహిస్తూ వచ్చాడు. He also realized that this is a transcendental power. ఏ శక్తికైనా కూడాను ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అత్యవసరము. For any power, direct experience is necessary. కనుక ఈ ప్రత్యక్ష ప్రమాణములకు ఏది మనకు సరైన రాజ్యము అని కూడా విచారిస్తూ వచ్చారు. He began inquiring into what could be the proof to find out direct experience. ఇది మనకు ప్రత్యక్ష ప్రమాణము సూర్యుడే అని కూడా విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. He also firmly believed sun is the direct experience. సూర్యుడే లేకపోయినా వెలుతురు లేదు. Without sun, there is no light. కేవలం వెలుతురు మాత్రమే కాదు, ఏ విధమైనటువంటి సృష్టి కూడాను స్తంభించిపోతుంది. Not merely light, creation itself comes to a ఈ standstill. ప్రపంచమునందు ఏ వృక్షములు అభివృద్ధి కావాలన్నను, ఏ పంటలు పండవలనను, ఏ జీవి పెరగవలనను ఇవన్నీ కూడాను హైడ్రోజన్ అత్యవసరం. In this world, for the growth of the trees, crops, or even living beings, hydrogen is essential. ఈ సూర్యుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి శక్తి హైడ్రోజన్, హీలియం. The most important power supplied by sun is hydrogen, helium. ఈ హైడ్రోజన్, హీలియం రెండు లేకుండా పోతే అసలు జగత్తే లేదు. Without these two, hydrogen and helium, there cannot be world at all. కనుక ప్రత్యక్ష ప్రమాణము మనకు సూర్యుడే అని విశ్వసించుకున్నారు. Therefore, man believed that sun provides the direct experience as a proof of divinity. ఈ సూర్యతత్వమునందు అనేక విధమైన కొన్ని రహస్యాలు కూడాను గుర్తించుకుంటూ వచ్చారు. Man also began realizing a few subtle secrets of the sun. క్రమక్రమేణా గాయత్రి మంత్రమునందు ఈ సూర్యుని ప్రధానమైన దేవతగా విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. Gradually, in the Gayatri mantra, the secrets of sun were ధియో యోన ప్రచోదయాత్. సూర్యుడు ప్రకాశించినట్టుగా మానవుని యొక్క బుద్ధి కూడాను అమితంగా ప్రకాశించాలి, సూర్య ప్రకాశము మన బుద్ధిలో ప్రవేశించాలి అనేటువంటి ప్రార్థనలు సలుపుతూ వచ్చారు. The prayer was offered that man's intellect should shine resplendently in the same way as the sun. The power of the sun should enter the intellect of man and shine forth. కనుక ప్రత్యక్ష ప్రమాణములకు సూర్యుడే ఆధారము. ఈ సూర్య ఆధారమును పురస్కరించుకొని గాయత్రి మంత్రమును ఉచ్చరించుకుంటూ గాయత్రియే వేద మాత అని కూడా విశ్వసించుకుంటూ వచ్చారు. Man, taking sun as the basis of direct experience, offered the prayer of Gayatri and said, this Gayatri mantra is the mother Veda. ఈ గాయత్రి కూడాను కేవలము ఒక కాలమునకు, ఒక దేశమునకు, ఒక పాత్రకు సంబంధించినటువంటిది కాదనియు, this mantra of Gayatri is not confined to any particular nation, any particular people, any particular time. As పూర్వవత్సువః మూడు కాలములకు కూడాను సంబంధించినటువంటిది అని కూడాను విశ్వసించారు. this mantra is applicable to all the three times. This is the belief. తత్ సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యోనః ప్రచోదయాత్. చీకటిని రూపమాపేటువంటిది వెలుగు. It is a light which destroys darkness. వెలుగు లేకుండా చీకటి ఏమాత్రం కూడాను మనకు దూరం కాదు. You cannot dispel darkness without light. కనుకనే భర్గో దేవస్య ధీమహి, భర్గో ఈ చీకటిని రూపమాపేటువంటి సూర్యుడు ఈ గాయత్రి రూపంలో ప్రధాన స్థానమును ఆక్రమించాడు. That is why sun has been given the place of prime importance, as the light which emanates from him dispels darkness. ఈ
ఈ విధంగా ఏదో ఒక శక్తి ఉన్నదనియు ఆ శక్తియే దైవమని కూడాను విశ్వసించుకుంటూ వచ్చారు. Man began believing that there is some invisible power and that would be క్రమేణా కూడాను అంకెలను కొంతవరకు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ వచ్చారు. Gradually he began realizing and learning numbers, numerology. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఈ 10 అంకెల లోపల కూడాను ఒకటే ప్రధానము కాని మిగిలిన అన్ని కూడాను దీనికి భిన్న స్వరూపాలే. In these 10 numbers, the most important and primary one is number 1. The others are only different manifestations and combinations. 2 అనేది నంబర్ ఉండింటే 2 ఒక్కట్లు చేరటం వల్లనే 2 అయిపోయింది. Number 2 consists of 1 repeated twice. 9 అనేటువంటి అంకె ఉండదంటే ఇక్కడ 1, 2, 3, 9 ఒక్కట్లు ఇందులో చేరటము సంభవిస్తుంది. Number 9 stands for number 1 being repeated 9 times. మిగిలిన నంబర్లు అన్ని కూడాను ఒకటికి రూపాంతరములే అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించారు. He realized that all the other numbers are variations of number 1 alone. కనుక ఒక్కటే ఉన్నది ప్రధానం నందు. Therefore, number 1 is the most ఏకం important. సత్ విప్రా బహుదా వదంతి. ఉన్నది ఒక్కటే అయినప్పటికీ వ్యక్తులు దీనిని అనేక నంబర్స్ గా భావిస్తూ వస్తున్నారు అని ఒక సత్యాన్ని గుర్తించారు. He realized that what exists is only one, but different people began describing this in different words. దీనిని వేదం నందు ఏకోహం బహుశ్యాం. ఉన్నది ఒక్కటే అనేక లక్షలు మిలియన్లుగా మారిపోతున్నది. Vedas also have declared this truth that there is only one and it manifests itself in ఒక్కటి లేక numerous. 2 కానీ 10 కానీ మిలియన్లు కానీ కావడానికి వీలు లేదు. Without number 1, you cannot have either 10, 100 or even millions. కనుక ఈ నంబర్ల ద్వారా దైవము కూడాను ఒక్కడే అనేటువంటి సత్యానికి వచ్చారు మానవులు. With the help of numbers, man realized that the truth is that there is only one and that is God. ప్రపంచములో ఒక మనకు అతీతమైనటువంటి శక్తి ఒకటి ఉన్నదనియు ఆ శక్తి ఒకటే కానీ 2 కాదని కూడాను విశ్వసించుకుంటూ వచ్చారు మానవులు. Men began firmly believing that in this world there is only one transcendental power. There is nothing more than one. ఆ ఒక్కటే అనేక రూపములు ధరించి That very one has taken different అనేక forms రూపనామముల చేత with different names and forms. జగత్తును వ్యాపించి ఉంటున్నది. It has pervaded the entire universe. ఈ సత్యాన్ని పురస్కరించుకుని ఈశా వాస్యం విధం జగత్తు అని చెప్తూ వచ్చింది. Based upon this particular truth, they said that the entire world is permeated by Ishvara, Lord. దీనిని ఆనాటి ప్రజలు Those people of those ancient days, ఆదిత్య అని పిలుస్తూ వచ్చారు. they call that power as Aditya. ఆదిత్య అనగా ద్వాదశాదిత్యులలో ఒక ఆదిత్యుడు అతనే విష్ణువు అని. Aditya means among the 12 Adityas, the 12th one, that is Vishnu. విష్ణువు అనగా కేవలం శంఖ చక్ర గదా పద్మముతో కూడినటువంటిది కాదు. విష్ణువు సర్వవ్యాపకమైనటువంటి తత్వము. Vishnu does not refer to the form which way holds mace, conch and disc, etc. It is omnipresent and it is found everywhere. ఇలాంటి విష్ణుత్వానికి మనం ఒక రూపాన్ని కల్పించుకుంటూ వచ్చాం. For Vishnutva, which is all pervasive, is given a form by us. నిజముగా విష్ణుత్వం అనగా సర్వవ్యాపకత్వమే అర్థం. Actually, the Vishnutva means it is all ఏ pervasiveness. విధంగా ఒక్కడిని మనం విశ్వసిస్తూ వచ్చాం ఆదిత్యుని. How did we begin believing in Aditya? రజిత పాత్రలు ఉంటాయి, There are silver vessels, దీనికి సువర్ణ పాత్రలు ఉంటాయి, there are golden vessels, బ్రాస్ పాత్రలు ఉంటాయి. there are brass vessels.
కాపర్ వెసల్స్ అంతా ఉంటాయి, There are copper vessels. మట్టి వెసల్స్ అంతా ఉంటాయి. There are mud pots. ఇవన్నీ కూడా నువ్వు నీటితో నింపినప్పుడు When you fill them with, అన్నింటి ఎందుకు కూడా నువ్వు సూర్యుడు ప్రసరిస్తుంటూ ఉంటాడు. sun gets reflected in the water of all these vessels. పాత్రలు వేరే కాని, Vessels are different. పాత్రల యొక్క విలువలు వేరే కాని, Their values are different. కానీ అన్నింటి ఎందు సమానంగా ప్రతిబింబిస్తున్నాడు సూర్యుడు. But sun reflects uniformly in all these కొన్ని vessels. వేల పాత్రలు పెట్టినప్పటికీ వేల సూర్యుడిగా కనిపిస్తుంటాడు. If you keep thousands of vessels, you can see thousands of suns reflected in them. కానీ పాత్రలు వేలకు ఉంటున్నాయి కానీ సూర్యుడు వేలకు లేరు, ఒక్కడే అనేటువంటి సత్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ వచ్చారు. Man began realizing that the vessels are thousands, but there is only one sun reflected in them. ఈ పాత్రల యొక్క విలువలు, రూపములు, నామములు వేరువేరుగా ఉండవచ్చు. The names, forms and values of these vessels may be different. దీనిని ఆధారం చేసుకుని దేహములనే పాత్రలుగా విశ్లేషించుకుంటూ వచ్చారు. On this basis, man began believing his body is a vessel. ఈ దేహము మృన్మయమైనటువంటి దేహము. This vessel is made up of mud. ఈ మృన్మయమైనటువంటి పాత్ర యందు చిన్మయమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వం ఉన్నది అని సత్యాన్ని గుర్తించూ వచ్చారు. He also realized that in this mud pot there is that resplendent gold consciousness in it. ఇతనిని హిరణ్య గర్భుడు అని పేరు పెడుతూ వచ్చారు. He has been described as Hiranyagarbha. కనుక ఈ విధంగా ప్రప్రథమం నుంచి మానవుడు కొద్ది కొద్దిగా అభివృద్ధిగా అంచుకుంటూ కట్టకనప్పటికీ ఏకత్వాన్ని గుర్తించుకునేటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని సాధించుకుంటూ వచ్చాడు మానవుడు. From the ancient days, gradually man began realizing these truths and he came to a stage wherein that he realized that there is only one entity. ఇతనికి మరొక పేరు కూడాను సృష్టించుకుంటూ వచ్చారు. He also gave one more name. ఈశ్వరః అన్నారు. Ishvaraha is the name given. అనగా నిరుపమాధమైనటువంటి యొక్క ఐశ్వర్యం కలవాడు, నిరుపాధితమైనటువంటి ఐశ్వర్యం. Ishvaraha means the one who has inexhaustible wealth. ఏమిటి ఈ వెల్త్? What is this wealth? హెల్త్ ఒక వెల్తే, ధనం ఒక ధనమే, ఆరోగ్యము ఒక విధమైనటువంటి ధనమే, విద్య ఒక ధనమే, గుణం ఒక ధనమే, తెలివి ఒక ధనమే, సర్వము ధనముల కిందనే పోల్చుకుంటూ వచ్చారు. Health is wealth. Money is wealth. Wisdom also is wealth. Knowledge is wealth. Money is also wealth. Success itself is also wealth. ఇవన్నీ కూడాను ఒక విధమైనటువంటి ధనములే. All these are different forms of wealth. కనుకనే సకలైశ్వర్య స్వరూపుడు ఈశ్వరుడు అనేటువంటి సత్యాన్ని దిగారు. He also believed that God is one who commands all these types of wealth. సకలైశ్వర్య స్వరూపుడు ఈశ్వరుడు. Ishvara is one who is having wealth of all types. తరువాత ఇందులో ఉన్నటువంటి రహస్యాన్ని గుర్తించి శివః అని పిలుస్తూ వచ్చారు. After realizing the inner meaning of this, he began calling God as Shivaha. శివః అనగా త్రైగుణ్య రహితుడు అని అర్థం. Shivaha means he transcends all the three qualities. సత్వ రజో తమో గుణములకు అతీతమైనటువంటి వాడు. He transcends the qualities of sattva, rajas and tamas. గుణములు లేనటువంటి వాడు కనుక ఇతను శుద్ధ సత్వుడు అని కూడా తెలుసుకుంటూ వచ్చారు. As he does not have any one of these qualities, he has been described to have ఆ pure శుద్ధ sattva సత్వుడే quality. శివుడు. That pure sattva quality is అదే Shiva. మంగళకరమైనటువంటి తత్వము. That is also the principle of గుణములు auspiciousness. లేనప్పుడే మంగళత్వం ఏర్పడుతుంది. Where there are no qualities, there is గుణములు auspiciousness. ఉండినప్పుడే అమంగళం ఏర్పడుతుంది. Where there are qualities, there is inauspiciousness. కనుక శివః అనగా మంగళ స్వరూపుడు. Shivaha therefore means the most auspicious one. క్రమక్రమేణా ఇంకా ఉన్నత స్థాయికి వెళుతూ వచ్చారు మానవుడు. Man began making further progress in his evolution. శంభః నాలుగో పేరు పెట్టుకుంటూ వచ్చారు.
The fourth name, Sambaha, was given. సంభవ Sambaha is given. అనగా సంభవం అంటే ఏమిటి? What do you mean by Sambhavam? తన ఇష్ట ప్రకారము According to his ఏ own, నియమములు లేకుండా without any rules, regulations, ఎప్పుడు అవసరమో, whenever there is need, ఎక్కడ అవసరమో, wherever there is need, అక్కడంతా ఏ కాలంలో అవసరమో at whatever time there is need, అప్పుడంతా కూడాను తాను ఉద్భవించేటువంటి యొక్క భావము కలవాడిని సంభవ అన్నారు. the one who descends and manifests himself like this is described as Sambhavaha. అందువల్లే భగవద్గీతలో కూడాను యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతు భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సంభవామి, ఎక్కడెక్కడ అవసరమో అక్కడంతా తాను ఉద్భవిస్తూ ఉంటాడు. అలాంటి స్వాతంత్రము కలవాడు కనుకనే అతనికి సంభవ అని పేరు పెట్టారు. God has been given the name Sambhavaha because he has the freedom to descend and manifest wherever and whenever in whatever form he chooses. కనుక ఈ విధంగా కూడాను భగవంతునికి అన్ని పేర్లు ఈ విధంగా ఒక్కొక్క అంతరార్థాన్ని పురస్కరించుకొని పేర్లు పెడుతూ వచ్చారు. Thus God has been given different names depending upon the man's ఈశా understanding. అని మరొకటి పేరు పెట్టారు. One more name is given, Isha. ఈశ గిరీశ నరేశ పరేశ సురేశయ భీషణభో సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మేతవ చరణయుగం అన్నారు. ఈశ గిరీశ నరేశ పరేశ విరేశయ భూషణభో. ఈ మానవుల యొక్క తెలివితేటలు ఎంత ఘనమైన స్థితిగా అభివృద్ధి పొందుతూ వచ్చాయో ఆనాటి ఋషుల యొక్క తత్వము చక్కగా గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. It is necessary to recognize how these rishis began growing in their intelligence as man began making some ఈశ progress. అనగా ఏమిటంటే ఐశ్వర్యము, ధనము, కీర్తి, యశస్సు, జ్ఞానము, వైరాగ్యము, షడైశ్వర్య స్వరూపుడే ఈశుడు అన్నారు. Ishaha refers to wealth of the six types. That is property, money, wisdom, and renunciation and sacrifice, and fame. ఈ షడైశ్వర్య స్వరూపుడు ఈశ్వరుడు అనేటువంటి తత్వానికి ఈశ అని పేరు పెట్టుకుంటూ వచ్చారు. The name Isha has been given to God because he commands these six types of తదుపరి wealth. మానవుని యొక్క మనస్సు, మానవ యొక్క తెలివితేటలు దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చాయి. Gradually, man's thinking, intelligence, and intellectual growth increased. కట్టకడపటికి అప్రమేయ అన్నారు. Finally, Aprameya is the name given. అప్రమేయ ఏమిటి? ఎట్టి ప్రమాణములకు చిక్కనటువంటి వాడు అని అర్థం. Aprameya means one who cannot be measured by any particular measure. సముద్రాన్ని తీసుకుని వెళ్లి ఒక టేపుతో మనం కొలచవచ్చు. It may be possible to measure the length and breadth of ocean with the help of a tape. ఇంకా ఆకాశాన్ని కూడా మనము ఒక విధమైన దీంతో కొలచవచ్చు. You may also succeed in measuring the sky and the కానీ earth, భగవంతుణ్ణి కొలచడానికి ఏమాత్రము కొలతబద్దలు లేవు. but it is impossible to measure God the Creator. ప్రత్యక్ష ప్రమాణము, అనుమాన ప్రమాణము, శబ్ద ప్రమాణము, మూడు ప్రమాణములు కూడా అతీతమైనటువంటి వాడు భగవంతుడు. God transcends all the three types of proof and evidence. Pratyaksha, Anumana and Shabda. కనుక ఈ మూడు ప్రమాణములకు అతీతమైనటువంటి వాడు కనుకనే అతనికి అప్రమేయ అన్నారు. He has been called Aprameya because he transcends all these three types of pramana. కనుక అట్టి అప్రమేయుడైనటువంటి యొక్క భగవంతుడు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంటున్నాడు. Such immeasurable God is all pervasive, found everywhere. ఇలాంటి భగవత్ తత్వం అనేటువంటిదే లేకపోతే ఈ జగత్తు అనేటువంటిదే లేదు. If there is no God of this type, there cannot be world at all. మానవుడు విశ్వసించినా విశ్వసించకపోయినప్పటికీ ఈ దివ్యమైన శక్తి సర్వత్రా వ్యాపించి ప్రకాశిస్తూనే ఉంటుండాలి. Whether man believes or doesn't, this divine power is pervading the entire universe. ఇలాంటి భగవంతుణ్ణి ప్రత్యక్షంగా గుర్తించాలని అనేక మంది ఋషులు తపస్సు చేస్తూ వచ్చారు. A number of rishis
began undertaking penance in order to directly experience మానవ God. జీవితం యొక్క పరమావధి ఆధారమైనటువంటి దివ్యత్వాన్ని గుర్తించడమే పరమ లక్ష్యమని గుర్తిస్తూ వచ్చారు. They felt that their entire span of life must be dedicated to experience divinity directly. కొంతమంది ప్రయత్నం చేస్తూ As some people began making efforts, కానీ అలసిపోయి ఇది మనకు చేత కానటువంటి పని అని విరమించుకున్నారు కొంతమంది. some people gave up the idea of experiencing directly, getting exhausted in the process of their efforts. మరికొంతమంది ప్రారంభం లోపలనే మానవత్వం ఎక్కడ, దైవత్వం ఎక్కడ, దీనికి దానికి ఏది సంబంధము లేదు కనుక ఇలాంటి అతీతమైన తత్వాన్ని మనం గుర్తించుకోవటం అసాధ్యము అని ప్రారంభంలోనే విరమించుకున్నారు. A few others thinking, where is humanity and where is divinity? How can we experience divinity? They gave up their efforts in the beginning itself, thinking on this side. కాదు ఆ దివ్యత్వం నుంచి వచ్చినటువంటిది ఈ పవిత్రమైన మానవ జీవితము. It is not that way. From the such sacred divinity, this humanity has come. మమైవాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతన, ఆ దివ్యమైనటువంటి అంశమే మానవత్వము. Humanity is only an aspect of divinity. తండ్రిని కుమారుడు గుర్తించుకోవడం అత్యవసరం. It is necessary for the son to recognize the father. కనుక దీనికి ఎన్ని ఇబ్బందులు కలిగినప్పటికీ, ఎన్ని విధమైనటువంటి ఆటంకములు సంభవించినప్పటికీ వదలకూడదు అని ఒక దీక్షను బట్టి సాధిస్తూ వచ్చారు కొంతమంది ఋషులు. A few others undertook to achieve this particular thing, come what may, whatever be the obstacles and whatever be the other problems they face. కట్టకనప్పటికీ ఆ దివ్యమైనటువంటి తపశక్తి వల్ల వారు గుర్తించుకోగలిగారు. By the power of their penance, they were able to realize and recognize ఆ divinity. గుర్తించుకున్నటువంటి ఋషులు తమ యందు మాత్రమే ఇముడ్చుకొనక జగత్తునకు వచ్చి చాటుతూ వచ్చారు. Those great rishis who experienced that did not keep it to themselves. ఉత్తిష్టత జాగ్రత్త ప్రాప్య వరాన్ని బోధత. They came and did ఓ అజ్ఞానం అనేటువంటి నిద్రలో నివసించేటువంటి మానవులారా, మేల్కొండి మేల్కొండి మేల్కొండి. They came to the humanity and said, "Oh, ignorant ones, arise, awake, and stop not till thy goal is reached." ఈ దివ్యమైనటువంటి యొక్క తేజస్సును మీరు చూడండి చూడండి అన్నారు. They said, "You just take a look at this divine power and experience it." మేము చూచాము. We have seen it. ఎక్కడ చూచాము? లోపలనా వెలుపలనా? Where did we see? Is it outside or సర్వంతా చూచాము. we have seen అంతర్బహిర్త సర్వవ్యాప్య నారాయణ స్థిత. we have seen God inside of us as well as outside or everywhere. ఎట్లా ఉన్నాడు తెలుసునా? Can we just tell you how he is? వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ అన్నారు. వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ అని చాటుతూ వచ్చారు. ఏ విధంగా? అయ్యో తమసః పరస్తాత్ వేదాహమేతం పురుషం, ఆ యొక్క పురుషుని వర్ణించడానికి వీలు కాదు. They began declaring it is impossible to describe that particular person. పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం, సూర్యుని తేజస్సు వలె ప్రకాశిస్తున్నాడు. He is the great one. He shines like sun. అతను ఎక్కడ ఉన్నాడు? Where is he found? తమసః పరస్తాత్, మన తమస్సుకు ఆవరణ ఉంటున్నాడు. తమస్సును వదిలితే కాని ఆ తపశక్తి చేత ఈ తేజస్సు మనకు ప్రాప్తించదు అని చాటుతూ వచ్చారు. He is beyond the darkness of tamas. Unless we give up tamas and develop this penance and power of penance, we cannot see him. తమస్సును దూరం చేయాలి. Remove darkness. తామసంబు విడుక Without giving up tamas, తత్వంబు ఎటుకుదురు. how can you get at this tattva or the principle? రాజసంబు విడుక రాధభక్తి. Without giving rajoguna, you can never develop devotion. సాత్వికంబే దివ్య సాధనం బగునయా. The sattva guna itself will become an instrument for you. మరువబోకుడిటి మంచి మాట. Do not forget this good word. తామసంబు విడక తత్వంబు ఎటుకుదురు.
how can you get at this tattvam without giving up? మొట్టమొదట మన యందు ఉన్నటువంటి తామసాన్ని దూరం చేయాలి. Remove this tamas which is in you in the very first instance. కేవలం మనము తిండి తీర్థాదుల కోసమే వచ్చినటువంటిది ఈ కాయము కాదు కాదు. We are not given this body for merely eating and drinking. కేవలము తిండి తీర్థమైనాదులతో నిద్రని ఆహారాదులతో ఉండేటువంటి పశుత్వము. It is animality and animal nature which lives only for the sake of food, drink దీనికి and sleep. అతీతమైనటువంటి ఒక గుణం మరొకటి. There is one quality which transcends all అదే these. డిస్క్రిమినేషన్ పవర్. దాని యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తి జ్ఞానం. That divine power and wisdom is అది discrimination power. తమస్సు పోకుండా ఈ పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానం మనకు లభ్యం కాదు. Without giving up tamas, you can never get this power of discrimination. ఆ తమస్సు పోయిన తర్వాత రాజసికం ఉంటుంటాది. After you conquer tamas, then you come ఈ across rajas. రాజసికం అనేటువంటిది అనేక కోరికలతో నింపుకుంటూ ఉంటుంటాది. This rajoguna consists of full of desire. తర్వాత ఈ రాజసికాన్ని కూడా మనం దూరం చేయాలి. Destroy this rajoguna also in you. అప్పుడే సాత్వికం మనకు ఆవిర్భవిస్తుంది. Then only sattva-guna ఈ emanates in you. సాత్వికం ఆవిర్భవించినప్పుడే ఈ యొక్క తేజోమయమైన యొక్క దివ్యత్వం మనకు కనిపిస్తుంది. Only when this sattva-guna shines forth in you, you can experience the resplendent divinity. విద్యార్థులారా, వేదం యొక్క రహస్యము మహా అగాధమైనటువంటి. Dear students, the secrets expounded in Veda are శ్రద్ధాభక్తులు unfathomable. కలిగినటువంటి వారికి ఇది చాలా సులభ మార్గమే. For those who are bestowed with interest and devotion, they can కన్నులు conceive. తెరిచినటువంటి వానికి లక్షల మైళ్ళు అంతరిక్షంలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలంతా కనిపిస్తాయి. For a man who opens his eyes, he can see innumerable stars in the sky. కానీ కన్నులు మూసుకున్నటువంటి వానికి లేక కన్నులు లేనటువంటి వానికి పవర్ఫుల్ బల్బ్ తెచ్చి కంటి ముందు పెట్టినా మనకు కనిపించదు. But for a person who closes the eyes of the blind one, even if you keep a powerful bulb, he will not be able to see any light at కోటి all. సూర్యుల కాంతితో వెలుగుతున్నటువంటి దివ్యత్వాన్ని కూడా మనం అణుమాత్రమేనా చూడలేము. You cannot just see even an atom of a crore or a million. కనుక మనం శ్రద్ధ భక్తి అనేటువంటి నేత్రాన్ని మనం విప్పాలి. We have to open the eyes of Shraddha and Bhakti devotion. కనుక కేవలము ఈ చర్మ చక్షువు కాదు, It is not this జ్ఞాన physical eyes. చక్షువు. It is the eyes of wisdom. దానిని మనం తెచ్చుకున్నప్పుడు దివ్యత్వమైన యొక్క ప్రకాశం మనకు సర్వత్రా మనకు గోచరిస్తుంది. Only when we open the eyes of wisdom, we can see divinity everywhere. దైవం ఎక్కడ ఉన్నాడు? There is God. పిల్లలు నిత్యము మనము భోజనం చేసే టైం లోపల మనం ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నారు. Our students offer the prayer at the time of కానీ అర్థం food. చేసుకునే దాని ప్రార్థన సలపటం లేదు. But they are not praying, understanding the meaning of their prayer. బ్రహ్మార్పణం అంటున్నాం. ఎవరికి అర్పితం చేస్తున్నాం? జఠరాగ్నిక కాదు కాదు. We say we offer food to Brahma. Are we offering it to the కానీ చెప్పుతున్నాం బ్రహ్మార్పణం, బ్రహ్మహవి, బ్రహ్మాగ్నో, బ్రహ్మణాహుతం. అంతా బ్రహ్మకు అర్పితం చేస్తున్నామంటాం. బ్రహ్మ ఎక్కడున్నాడు? We chant the prayer and say this food is offered to Brahma. ఎక్కడ బ్రహ్మ అని మనం విచారణ చేస్తే అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాసిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచాన్యం చతుర్విధం. ఓ పిచ్చివాడా, నేను నీ యందే ఉంటున్నాను. అహం వైశ్వానరో భూత్వా, నేను వైశ్వానర రూపంలో నీ యందే ఉంటున్నాను అని జవాబిస్తున్నాడు. When you put the question, where is Brahma? The reply comes forward, I am in the form of Vaishvanara within you only. నేనే నీ జఠరాగ్నిలో లేకపోతే నీవు తినంది ఏమై పడుతున్నావు? అజీర్ణ వ్యాధితో మరణిస్తావు. If I do not dwell in the form of the digestive power in your stomach, you will suffer from indigestion. నీవు తినేటువంటి 4 రకములైన భోజనాన్ని కూడా నేనే జీర్ణింపజేస్తున్నాను. I am digesting all the 4 types of food which you కనుక partake. మానవునికి సందేహములకు అవకాశమే లేదు. There is no room whatsoever for any type of doubt for the man to entertain. సందేహం ఉండినటువంటి వానికి తీర్చేటువంటి మానవుడే ఈ జగత్తులో లేడు.
For a man who is a doubting Thomas, no one can clear his doubts. కనుక సందేహానికి అవకాశము లేదు. There is no room for any doubt. ఇంత దానిని సందేహపడినాడా అటు సందేహపడినటువంటి వారిని ఏమాత్రం కూడా సమాధానం చెప్పేటువంటి వారు కూడా లేరు. In spite of that, if one has doubts, no one can solve the doubts. చక్కగా నిద్రించేటువంటి వారిని 2-3 పర్యాలు తట్టి లేపవచ్చు. If a person is really sleeping, you can wake him up with giving a knock. లేక నిద్ర లేకుండా కన్నులు మూసుకున్నటువంటి వారిని పిలిచి మనం ఒక క్షణంలో లేపవచ్చు. If a person is awake, opening his eyes, you can wake him up. కానీ నిద్ర లేక నిద్ర వలె నటించేటువంటి వారిని ఏమాత్రము ఎవరూ లేపలేరు. But for a person who is pretending to be sleeping, how can you wake him up? No one can do that. ఇదే చెప్పారు గోపికలు. This is what Gopikas నేను మరచి నిద్రించే వారిని మేలుకొలుపగల ఎవరైనా కనులు మూసుకొని నిదుర నటించే కనుని లేపగా ఎవరితరం జాలమేలోయి ఇక లీలలు చాలోయి. కృష్ణ, కేవలము నీవు నిద్రించడం లేదు, కేవలము నీవు మేలుకొనటం లేదు, నిద్రించి మేలుకున్నటువంటి వాడి వల్ల నటిస్తూ ఉంటున్నావు. ఇలాంటి నిన్ను లేపడం మా తరం అవుతుందా? ఇది అసాధ్యం. ఇంకా ఈ యొక్క లీలను సాధించమన్నారు గోపిక. Gopikas told Krishna, Krishna, you are not sleeping. You are not showing awake. You are pretending that you are sleeping. How can we succeed in waking you up? Enough of your leelas, Krishna. భగవంతునికి నిద్ర అనేటువంటిది లేదు. God doesn't have any sleep at all. భగవంతుడు నిద్రించే లోకమంతా చల్లగా నిద్రపోతుంది. If only God sleeps, the entire creation will come to a standstill. భగవంతునికి మేలుకొలుపు లేదు. There is nothing like waking up. ఎప్పుడు మేలుకొలుపు? నిద్రిస్తే కదా మేలుకొలుపు. You can awaken God only when he is asleep. నిద్రలేనటువంటి వాడిని మేలుకొలుపు ఎందుకు? For a person who does not have sleep, how can he be awakened? కేవలం నిద్ర మేలుకొలుపులు మానవునికి మాత్రమే. Sleeping and awaking arise only for man. రాత్రి పగలనేటువంటి భేదములు కలిగినటువంటి వారికి మాత్రమే నిద్ర మేలుకొలుపులు. Only for one who has difference between day and night. నిజముగా చూస్తే పగలు రాత్రి అనేటువంటిదే లేదు. Truly speaking, there is nothing like day and nothing like night. మానవుడు ఉండినటువంటి ప్రదేశమును పురస్కరించుకొని, తన కాలమును పురస్కరించుకొని, ఈ సూర్యుని యొక్క రాకను పురస్కరించుకొని రాత్రి పగలు జరుగుతుంటున్నాయి. Depending upon the place, the time and the movement of the sun, night and day are occurring. భూమధ్య రేఖపైకి సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు పగలు అంటున్నాము, ఆ భూమధ్య రేఖ కిందికి పోయినప్పుడు రాత్రి అంటున్నాము. ఈ జగత్తునందుకు ప్రకృతమైనటువంటి ఈ యొక్క జీవితానికే రాత్రి పగలు లేవు. For this world itself, there is nothing like day and night. Truly speaking, ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ అనేటువంటిది కూడా లేదు. similarly, the four directions, east, west, north and south also do not have. కేవలం మనం ఉన్నటువంటి స్థానాన్ని పురస్కరించుకొని, సూర్యోదయమైనటువంటి యొక్క గుర్తును పురస్కరించుకొని ఇది తూర్పు ఇది పడమర అని నిర్ణయించుకుంటున్నాం. Based upon our own position and the rise of the sun, we are deciding east, west, north and south. కనుకనే ఈ సైంటిస్ట్ అంతా దీన్ని ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ అని కానీ, సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం కానీ లేనే లేవు అని అంటున్నారు. That is why the scientists say that there is nothing like sunrise and sunset, north, east, west or south. అంటున్నారే కానీ నిత్య జీవితంలో వాడు వదులుతున్నారా? Scientists are only proclaiming like that, but are they really practicing it? గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అంటాడు. మార్నింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎందుకు ఈ యొక్క మార్నింగ్ ఉపయోగపెట్టాలి? They say good morning, sir. Where is this morning if they don't believe it? Why should they use that word good morning? కనుకనే ఈ యొక్క దివ్యమైన జీవితం లోపల ఏది లేదనుకుంటున్నామో దాన్ని ఉపయోగించక తప్పదు. In the divine life, we have to make use of things which we feel do not exist. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పోయినప్పుడు అంతా సమర్థమే. In a spiritual sense, there is total. ప్రాకృతమైన స్థితిలో ఉండినంత వరకు కూడా మనం ప్రాకృతాన్ని అనుసరిస్తూ రావాలి. When we are living a worldly life, we have to observe worldly standards. ఎంతవరకు? నేను నీవు అతను అని ముగ్గురు ఉండినంత వరకు ఈ ప్రాకృతం. As long as you have I, she and you have got this worldly life. కనుక ఇక్కడ మూడు తత్వములు కలిగి ఉంటున్నాం. ఐ, యు,
There are three things: I, you, and he. ఈ మూడు తత్వములను మనం పూర్తి మర్చిపోవాలి. We have to forget these three different entities. అదే దివ్యమైనటువంటి ఆత్మతత్వం. That is the state of Atma. తన పర అనేటువంటి యొక్క భేదమును విసర్జించాలి. One should give up feeling of mine and thine. అయితే అది అంత సులభమైనది కాదు. But it is not that easy. ప్రయత్నం చేస్తే ఎంతైనా మనం సాధించవచ్చు. With effort, one can achieve many things. కానీ మానవుడు శ్రద్ధాభక్తితో దీనికి ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధనలు సల్పటం లేదు. But man is not making effort with full heart and with dedication and devotion. కనుక మానవుడు కేవలం ఒక పశువు వలె మొట్టమొదటి సృష్టి అయి, Man, in the process of evolution, was an animal in the first place. ఆహార నిద్ర మైదనాదులతో He was having a life. క్రమక్రమేణా పెరిగి He gradually విచార శక్తి కలిగి he developed thinking. లింగాన్ని సృష్టించుకొని He created world అనుకూలమైనటువంటి సమయాలను పురస్కరించుకొని depending upon the time. క్రమక్రమేణా భోగ భాగ్యములను అనుభవించేటువంటి రీతులను కూడా నువ్వు కనిపెడుతూ వచ్చాడు. He began discovering things which can give him some comfort and joy. అన్నీ కనిపెట్టాడు కానీ మానవుడు He has discovered all things. కట్టకడపటికి జనన మరణములకు కారణం ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని కనిపెట్టడానికి కేవలము వాడు వెనుకంజ వేశాడు. But he felt short of finding out what is the reason for birth and death. దీని రహస్యం ఏమిటి? What is the secret behind this? జాతస్య మరణం ధ్రువం. పుట్టినవాడు చావక తప్పదు. Everyone that is born must die. కానీ చచ్చినవాడు పుడతాడో లేదో మనకు తెలియదు. But the man who dies is going to be born or ఈ not. రెండింటి యొక్క రహస్యం ఏమిటి అని దాన్ని కూడా నువ్వు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు మహర్షులు. Mahārshis made efforts to find out the secret behind all these things. ఇది కేవలము మానవాతీతమైనది అన్నారు. He said that this transcends human understanding. కనుకనే ఇది భగవత్ యొక్క సంకల్పం చేత జరిగేటువంటిది కానీ అన్య మానవుల యొక్క ప్రయత్నంతో జరిగేటువంటిది కాదనుకున్నారు. Birth and death happen by the will of God, not by man's efforts. జీవించాలి అనుకుంటే కేవలం ఎంతకాలమైనా జీవించగలుగుతున్నాడా? If man wants to live, can he live for any length of time? నాకేమీ రోగము లేదు, నేను బాగా చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నాను, ఇంకా నేను 10 సంవత్సరాలు ఉండగలను అని అనుకోవచ్చును. రాత్రి పోతుంటే కార్ యాక్సిడెంట్ అయిపోయి చచ్చిపోవచ్చును. దీనికి ఆరోగ్యమా ముఖ్యము? Man may think that I am having perfect health, I will live 10 more years. But night he may die in a car accident. కనుక మరణములకు ఏది కారణము? For death, what is responsible? మన ఆరోగ్యం కాదు, Not health, మన శక్తి సామర్థ్యములు కాదు, not our power, మన ధనకనక వస్తువాహనాదులు కాదు, not our wealth, property and కానీ money. కాదు Not at all. దైవానుగ్రహమే దీనికి మూల కారణం. It is the grace of God and that alone. మానవుల ప్రయత్నం కాకుండా కూడా జరిగేటువంటివి అనేకంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. Without man's effort, a number of things take place. మానవుని యొక్క పుణ్య కొట్టుకోవడానికి మానవుడు ఏ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు? What effort man is putting forward for the heartbeat? మానవుడు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసను వదలడానికి ఏ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు? Without what effort is man carrying on? మానవుడి యొక్క దేహం లోపల సర్క్యులేషన్ అనగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరగడానికి ఏ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు? What effort man is making for the circulation? ఇవంతా ప్రయత్నంతో జరిగేటువంటివి కాదు. All these things do not happen. ఇది by కేవలం human దైవ effort. సంకల్పంతో జరిగేటువంటివి. All these things happen by the will of God. కనుకనే దైవ సంకల్పములకు మించినటువంటిది మరొకటి లేదు అని నిర్ణయం చేసుకున్నారు. He firmly believed that there is nothing greater than God's will. ఓ మానవుడా, శతవర్షముల దాకా మితము చెప్పింది కానీ నమ్మరాదా మాటనే మనము. Oh man, people say that one lives for 100 years. Do not believe such a statement. బాల్యమందో లేక ప్రాయమందో లేక ముదిమియందో లేక ముసలియందో ఎప్పుడో విడిచేది ఎరుకలేదు. Childhood, boy, youth or old age, when one is going to die, no one ఊరను knows. అడవిను ముదగమత్యమును ఎప్పుడో విడిచేది ఎరుకలేదు. The village, forest and the midst of water, where one is going to die, no one knows. ప్రాణం ఉన్నంతలో తన్ను తెలియవలేదు. మనము తెలుసుకోవాల్సింది మన ప్రాణం ఉన్నంత లోపలనే భగవంతుని తెలుసుకోవాలి. Whatever we have to know, and that is knowing God, we have to do it. ఎప్పుడో ఏమో అనేటువంటి యొక్క విషయాన్ని ఏమాత్రం కూడా పోస్ట్పోన్ చేయొచ్చు. Do not postpone such things to the future. దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఎవరికి వీలు కాదు. No one can cancel death.
ఇది కేవలం దైవానుగ్రహంతో జరిగేటువంటిది. It happens by the will and grace of God. కనుకనే దైవాన్ని నీవు ప్రార్థించమని బోధిస్తూ వచ్చారు మహర్షులు. Masters therefore advise, pray to God. ఈ ప్రాణం కూడా నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నది? Where is this life in man? నీల నోయల మధ్యస్థ విద్యుల్లేకేవ వాసుర నీవార సుఖవర్తంతే అని వేదంలో చెప్పుకుంటూ వచ్చింది. నీల నోయల మధ్యస్థ విద్యుల్లేకేవ వాసుర. వెనక వైపున మనకు 33 రింగులతో కూడినటువంటి స్పైనల్ కాలం ఉంటుంది. Who have a spinal column with 33 rings. దానితో నీల నోయల మధ్యస్థ విద్యుల్లేకేవ వాసుర between 9 to 12. There is this lightning flash between 9th and 12th rings. దీనికి మధ్య లోపలే సుషుమ్నా నాడి అని ఉంటుంది. There is the Sushumna Nadi nerve between the అదే 9th and 12th. విద్యుల్లేకేవ భాస్వర విద్యుల్లేఖ వలె ఉన్నది, లైటింగ్ వలె కలుస్తుంటాది. That moves as fast as lightning between these two. అది ఆ లైటింగ్ గా కొట్టినప్పుడే అంత దేహం అంతా కూడా ఫంక్షన్ చేస్తుంటారు. The entire body functions because of the movement of this. కొంతమంది అనుకుంటారు మన ప్రాణం అంతా గుండెలో ఉంటుండాలి, హార్ట్ లో ఉంటుండాలి అంటారు. Some people think life exists in human heart. అది హార్ట్ అనేది కేవలం మెయిన్ స్విచ్. Heart may be compared to a main switch, కానీ ప్రాణం అక్కడ లేదు. but life is not హార్ట్ there. తీసి ఇంకొక హార్ట్ ను మార్చి డాక్టర్లు ఏమేమి చేస్తున్నారే, అప్పుడు ఎక్కడ పోతుంది ఈ ప్రాణం? They are removing heart and transplanting heart. How can they do it if life exists only in heart? కేవలము ఒక మెయిన్ స్విచ్ ను మారుస్తున్నారు. They are only changing the main switches. కానీ అక్కడ స్పైనల్ కాలంలో నీల తోయల మధ్యస్థ విద్యుల్లేఖ దాని యొక్క ప్రభావం చేతనే ఈ హార్ట్ కూడాను పనిచేస్తూ ఉంటుండాలి. Heart also functions because of the functioning of the Sushumna Nadi. కనుకని ఆనాటి వేద పురుషులంతా కూడాను ఏదో ఏమీ తెలియనటువంటి మూర్ఖులు గాను, వారికి ఏమాత్రము జ్ఞానం లేనటువంటి గాను, సైన్స్ తెలియనటువంటి అమాయకులు గాను భావిస్తూ వస్తున్నారు. ఈనాటి సైన్స్ గురించి తెలిసిన దానికంటే మరింత అధికంగానే చదువుకున్నటువంటి వారు. Those great sages and seers of the ancient days knew much more than all that is known by the scientists today. ఆనాటి సైంటిస్టు మహా గొప్పవాడు ఎవరు? హిరణ్యకశిపుడు. పంచభూతాలను కూడా హస్తగతం చేసుకున్నాడు. ఆ సైంటిస్ట్ పొందినటువంటి దాంట్లో 1/10 కూడా ఈనాటి సైంటిస్టులు పొందలేదు. The great scientist Hiranyakasipu mastered all the 5 elements and knew everything. The scientist of today does not know. తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఎక్కడ సముద్రం అడుగు భాగంలో కూడా సంచరిస్తూ వచ్చాడు. He had the power to go into the very depths of the భూమినంతా water. శోధిస్తూ వచ్చాడు. He could go anywhere. గగన మార్గంలో సంచరిస్తూ వచ్చాడు. He could travel in space. ప్రతి అణువునందు కూడా పరిశోధన జరుపుతూ వచ్చాడు. He conducted research in every atom. సర్వ పంచభూతములు కూడా తన హస్తగతం చేసుకున్నాడు. He had complete control over 5 elements. కానీ అంత తెలుసుకున్నప్పటికీ తనను తాను తెలుసుకోలేకపోయాడు. Although he knew all these external knowledge, he did not know who he really was. కనుకనే ఆనాటి మహర్షుల యొక్క తత్వము ఈ విధంగా కంపేర్ చేసుకోవడానికి వీలు కాదు. The sacred wisdom of those Maharshis cannot be compared with ఒక్కొక్క knowledge of మహర్షి కూడాను ఏ విధమైన తపస్సును ఆచరించి ఎంత దివ్యమైన శక్తిని సాధిస్తూ వచ్చారు. each Maharshi of those days achieved unachievable ఈనాటి supernatural డాక్టర్స్ knowledge. అందరూ కూడాను శస్త్రచికిత్సలు, ఆపరేషన్లు జరుపుతూ వచ్చారు. They conducted surgery also. ఎన్ని రకమైనటువంటి ట్రైనింగ్ చేసుకోను, ఎన్ని రకమైనటువంటి దేశాలకు వెళ్ళు, ఎన్ని రకమైనటువంటి ఆపరేషన్ జరిగో ఈనాటికి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ గా తయారైపోతున్నారు. Today's doctors, after doing so much of research, going to so many countries, are achieving a little ఎన్ని surgery. రకమైనటువంటి యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ను తీసుకుంటూ వచ్చారు. They have developed different types of కానీ instruments. ఆనాటి వైద్య శాఖలందు ఈ శస్త్రచికిత్స లోపల మహాప్రవీణుడైనటువంటి వాడు In the ancient days, there was one who భారద్వాజ మహర్షి. భరద్వాజ మహర్షి ఈ శస్త్రచికిత్సను చక్కగా సులభంగా తాను ప్రపంచానికి అందిస్తూ వచ్చాడు. Bharadwaja Maharshi was the one who offered the knowledge of surgery to the entire world. వీళ్ళే in all its ప్రకృతి perfection. చికిత్స అని.
What type of knowledge did he have? దీనినే ఆయుర్వేదము అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. This has been described as Ayurveda. అనగా ఏమిటి? ఆయు ప్రతి వేదము, ఆయుర్వేదము అని. ఆయువును అందించేటువంటి వేదం ఇది ఆయుర్వేదం. This Ayurveda is one which offers life to man. అయితే ఇది మనకు క్విక్ గా పనిచేయటం లేదు అని మనం కొంతవరకు దాన్ని తొందరపడుతున్నాం. We think that this Ayurveda does not give quick results, therefore we are in మనకు great ఎప్పుడు haste. ప్రతిదానికి క్విక్ రిజల్ట్స్ కావాలి. We are after getting quick results for everything. క్విక్ రిజల్ట్ అనేటువంటి దాంట్లో కూడా క్విక్ దానికి విరుద్ధం కూడా ఉంటుంటాయి. Where you can get quick results, you can get the opposite of it in a quick way also. ఈనాడు యాంటీబయాటిక్స్ వచ్చేసేసినాయి మాత్రలు. Take for example antibiotics of క్విక్ today. రిజల్ట్ టెంపరేచర్ ఉండాల్సింటే 2 డ్రాప్స్ వేసరికి తక్షణం ఒక జారిపోతుంది టెంపరేచర్. By using antibiotics, you can reduce the fever immediately. కానీ తగ్గిపోతుంటున్నది టెంపరేచర్, కానీ తర్వాత మరి ఎక్కువ పెరుగుతుంది. Of course, the temperature falls immediately. దీని యొక్క రియాక్షన్ అధికంగా మారుతుంటున్నాయి. But there are reactions for this medicine. కానీ ఆనాటి యొక్క తపశక్తి అనేటువంటి యొక్క దీంట్లో ఈ రియాక్షన్, రీసౌండ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ ఏమాత్రం కూడా ఉండదు. But in the power of balance which the ancient ones had, అది తపశక్తి వల్ల జరిగినటువంటిది. all their achievements were based upon. ఎన్ని వేల మైళ్ళ దూరంలో ఉంటుంది తపస్సు చేస్తున్నప్పటికీ వారికి దూరదర్శనము దానికి ప్రాప్తించినటువంటిది. They could take a vision of people away thousands of miles from the place by virtue of ప్రకృతితో వారు ముఖాముఖిగా సంభాషణ జరిపేటువంటి వారు. They could converse with people thousands of miles away directly. ఈనాడు దూరదర్శనమని, దూరశ్రవణమని అనేక యంత్రాలు పంపించి కోట్లంతా కూడా ఖర్చు పెట్టి దీన్ని మనం ఈనాడు అనుభవిస్తున్నాం. Today, whatever we are enjoying by way of communicating and seeing people from far off distance, ఒక్క నయా పైసా ఖర్చు లేదు అన్నాడు. those days, not even a 5 was spent. మనస్సును పవిత్రమైనటువంటి దివ్యత్వంగా మార్చుకోవటం చేతనే ఇంత శక్తులంతా వాళ్ళకు చేకూరుతూ వచ్చాయి. They could command all the powers by purifying their own mind and vision. కనుక విద్యార్థులారా, మానవుడు క్రమక్రమేణా మొదటి స్థాయి నుండి ఎంతవరకు ఎట్లా పెరుగుతూ వచ్చాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చక్కగా విచారణ చేయాలి. Dear students, we'll have to inquire and look into how man's evolution has taken place. పుట్టిన తక్షణమే ఎవడు పండితుడు కాదు, విద్యావంతుడు కాదు. By birth itself, no one can become a scholar or a knowledgeable person. క్రమక్రమేణా మన యొక్క శ్రద్ధా భక్తుల చేతనే మనం ఇంతటి ఉన్నత స్థాయికి పోతున్నాం. Gradually, with the passage of time, we achieve many things in life. ఒక్క బిఏ, ఎంఏ అనేటువంటి 2 అక్షరాల డిగ్రీ కోసం ఎంతనో మనం శ్రమ పడుతున్నాం. For getting one degree, BA or MA, how much of effort do we put in? దివ్యత్వమైనటువంటి దైవత్వానికి మనం ఎంత శ్రమ పడుతున్నాం. For the sake of obtaining divinity, what effort? ఆ పవిత్రమైన గ్రేస్ కోసం మనం ఏమి దారపోస్తున్నాం. For earning that divine grace, what is the effort that we are? ఏమీ లేదు. Nothing at all. కానీ దానికి తగినటువంటి కృషి చెయ్యాలి. We have to make effort proportionate to that. సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన. By practice alone, man can మనకు తెలియదని మనము విసర్జించకూడదు. We should not give up telling, I do not know. తెలియని దానినే మనం సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. We have to make effort to know what we do not అదే know. ఆనాటి మహర్షులు చేసినటువంటి ఒక సాధన. That is the వాళ్ళు తెలియనటువంటి దానిని సాధించాలని అనేక విధమైనటువంటి కష్టములకు, నష్టములకు, దుఃఖములకు, వానలకు, ఎండలకు అన్ని విధములైనటువంటి దీంతో సహించి భరించి దానిని తట్టుకొని నెట్టుకొని సాధిస్తూ వచ్చారు. Maharshis of the ancient days did not care for any problems which they had to face. They faced all problems and achieved success in their ఈనాడు efforts. మనం ఏ ప్రయత్నం చేసినా కానీ మొట్ట మనం సుఖంగా ఉంటుండే ప్రయత్నం జరగాలి. కించిత్తు కష్టం మనకు అడ్డు రాకూడదు. Whatever effort we do not want to face even the slightest difficulty. Everything should go smoothly. సుఖవంతుడు ఈ యొక్క దీనిని సాధించలేడు. In happiness and joy, man సాధించాలనేటువంటి యొక్క శ్రద్ధ కలిగిస్తాడు, సుఖాన్ని కోరడానికి వీల్లేదు. a man who wants to really achieve should never aspire to have only happiness and joy. సర్వమును Always. త్యాగం చేసి దైవానికి మనం అంకితం కావాలి. Sacrifice everything. Offer yourself entirely అప్పుడే to మనకు God. అతీతమైన విద్యలన్నీ కూడా మనకు ప్రాప్తిస్తాయి. Then only you can get those extraordinary powers. ఎన్ని విద్యలను అభ్యసించినప్పటికీ, ఎన్ని శక్తి
మహర్షుల యందు కించిత్తైన కూడా అహంకారం అనేది ఎక్కడ కనిపించేటువంటిది కాదు. In spite of the stupendous achievements and victory achieved by the ancient Mahārshis, they did not have arrogance of the ఈనాటి సైంటిస్టులు ఎందుకు కానీ ఇంకా పరిశోధన శాస్త్రజ్ఞులు ఎందుకు కానీ కించిత్ మాత్రం కొంచెం సాధించినామంటే వాడిని పట్టడానికి వీలు లేదు. Take the researchers of the scientists of today. If he achieves even the slightest thing, well, no one can hold him back. ఈ అహంకారంతో తల కూడా ఎగిరిపోతుంటది. On account of excessive joy, నిజముగా విద్యావంతునికి అహంకారం అనేది అక్కడ ఉండడానికి వీలు లేదు. a truly educated person would never suffer from ego or arrogance. కనుక విద్యార్థులు యందు అహంకారం ఏమాత్రం కూడా విజృంభించరాదు. Students should never have ego or arrogance. వినయమే విద్య యొక్క ప్రధాన లక్షణము అన్నారు. The most outstanding characteristic of education is humility. ఈనాడు మనం సాధించింది యొక్క సైన్స్ ఏమిటి? What is the achievement of science today? ఏమాత్రము మనం సాధించలేదు ఇంకా. We have not really achieved anything. ఏదో మన బుద్ధుల యొక్క కొలతను పురస్కరించుకొని గొప్పగా సాధించామని అనుకుంటున్నాము. We imagine that we have achieved tremendous things. ఒక చిన్న ఉదాహరణము, One small example. సూర్యునిలో ఉండినటువంటి ఒక ఎనర్జీ The energy that is inherent in sun, 3000 భాగము లోపల ఒక రెండింటిని మాత్రమే ఈనాడు సైంటిస్టులు అనుభవిస్తున్నారు ప్రపంచమంతా చేరి. the entire scientists and the entire world is having only 2 divisions of 3000 powers which sun has. 2998 అట్లే ఉంది. There is the power which is equal to 2998 which is not used at రెండు all. మాత్రమే అనుభవిస్తున్నాం ఇంకా. Only 2 parts are being ఈ enjoyed. రెండింటితోనే ఇంత శక్తి ప్రపంచమునందు వ్యాపించి ఉండేటప్పుడు ఇంకా ఈ 3000 ఎనర్జీ శక్తినంతా ఉపయోగిస్తే ప్రపంచం ఎంత దేదీప్యమానంగా వెలిగేటువంటిదో. If only we can harness the power of the sun to the extent of 2998, how much of prosperity can we achieve in the world? దైవం యొక్క అనుగ్రహం ఒక కిరణం మనలో వచ్చినట్టు ఎంతైనా మనం సాధించవచ్చు. If we can get a ray of Swami's grace, how much can we achieve? ఈ కిరణంలో ఒక్క అణుమాత్రమైన నాకు ప్రసాదించమని కోరుతూ వచ్చారు ఆనాటి మహర్షులు. The ancient Mahārshis prayed, bless us with at least 1 ray of grace and bless us. దైవం యొక్క శక్తిని కించిత్ మనం సాధిస్తే అనంతమైన తేదీని కూడా మనం సాధించవచ్చు. Even if it can earn grace of the Lord to a limited extent, దైవానుగ్రహము లేకపోతే ఏమి సాధించడానికి కూడా ఎవరికి వీలు కాదు. without grace of the Lord, nothing can be achieved by any person who ఎగరడానికి ఇష్టం లేకపోతే గ్రద్దైన కూడా ఒక ఇంచైనా ముందుకు పోలేదు. even if it is a big kite, it cannot fly even an inch if it does not. నడచడానికి ప్రయత్నిస్తే చీమైన కొన్ని మైళ్ళ దూరం నడిచిపోతుంది. If only there is interest, even an ant can walk miles of distance. ప్రయత్నం అత్యవసరము. Effort is necessary. యత్న ప్రయత్నములు మానవ ధర్మము, జయాపజయములు దైవాధీనం. Making effort is the duty of man. Success or otherwise is the will of God. కనుక నీవు దైవాధీనంపై నీవు అన్ని సక్సెస్ బిగెట్ సక్సెస్. If only you earn the grace of God, you get success, success begets success. మనము అన్నింటినీ సాధించాలంటే అనుగ్రహాన్ని మనం సాధించాలి. If we want to achieve everything, we have to first earn the grace of God. విద్యార్థులారా, Dear students, మన వైస్ ఛాన్సలర్ ఈనాడు our Vice చాలా Chancellor, పెద్ద క్వశ్చన్ వేశాడు. he put a very big question. మానవుడు ఏ విధమైనటువంటి దివ్యత్వాన్ని ఎంత చేరాలి, ఏ విధంగా అనుభవించాలి, ఏ విధంగా సాధించాలి అని. కానీ ఇది సాధించవలసినటువంటి విషయంలంతా కూడాను పెద్దే కానీ దీనికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలనుకుంటే ఒక్క చిటిక మాత్రంలో ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు. How to attain divinity? How to achieve success in this particular direction? The question was a long one and a big one. మనం The answer is పెద్ద very- సాధన చేయనక్కర్లేదు. we need not do a very big sadhana as such. గజేంద్రుడు కొన్ని వేల సంవత్సరాలంతా కూడాను ముసలితో పోరాడుతూ వచ్చాడు. The elephant king fought with crocodiles for thousands of years. దేనితో పోరాడుతూ వచ్చాడు? తన భుజబలము చేత, తన యొక్క దేహశక్తి చేత తాను సాధించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేశాడు. He wanted to achieve success with
his own physical prowess and power. ఈ అహంకారంతో భుజబలము, బుద్ధిబలము, ధనబలము, మేధాబలము దీంతో మాత్రం సాధించినంత కాలం కూడాను ఏమాత్రం కూడాను విజయాన్ని సాధించలేము. As long as man relies upon his own physical power, wealth or manpower, he can never achieve anything. అలసిపోయాడు. This elephant king got exhausted. నీవే తప్పని తప్పరం వెలుగ మన్నింపందగు దీనుని రావే ఈశ్వర కావవే వరద సంరక్షించి భద్రాత్మక ఇంక నేను ఏమాత్రము చేత కాదు, నీవు తప్ప ఇంక నాకు అన్యము లేదు అని శరణాగతి అయినప్పుడే సంరక్షింపబడ్డాడు. Oh God, I have none else to whom I can resort to except in you. He surrendered and God responded. అర్జునుడు కూడాను మహాయుద్ధ సమయం నందు తన యొక్క తెలివితేటలంతా ఉపయోగపెట్టి 1.5 చాప్టర్ అనగా మొదటి అధ్యాయము, 2వ అధ్యాయము, 11వ శ్లోకం వరకు కూడాను ప్రశ్నల వర్షం కురిపించుకుంటూ వచ్చాడు అర్జునుడు. Arjuna also, relying upon his own intellect and his own power, began putting questions to Krishna in first chapter of Bhagavad Gita. తెలివితేటలంతా కూడాను ఉపయోగించుకున్నాడు. He exhausted all his ఆ intelligence. తెలివితేటలు ఎంతవరకు కొంతవరకే ఉన్నది సరుకే అది మాత్రం. How long would your intelligence last? It can last only a little. ఎంతకాలం నుంచి నువ్వు సంపాదించుకున్న ఆ సరుకు అంతా అయిపోయింది పాపం అర్జునుడికి. He exhausted all the accumulated intelligence over a period of time. ఇంక ఏమాత్రం మాటలు కూడా లేవు. He could not even utter a word. చేతులు జోడించాడు. He folded hands. కరిష్యే వచనం తవా అన్నాడు. ఇంకా మీ ఆజ్ఞ ప్రకారం నేను చేస్తానన్నాడు. He told, I will carry out your command, Lord. Give me your command. హలో కమాన్ మన్నా భగవత్తో మధ్యాజీ మా నమస్మరే మామే వైశీ సత్యం చే ప్రత్యానే ప్రయోజమే. ఇప్పుడు నీవు నా భక్తుడు, ఇంకా నీవు ముందుకు పో, నేను చూసుకుంటానన్నాడు. Now that you have said that, you are my devotee. I'll take care of you. You go ahead, proceed further. కనుక భగవంతుడికి అర్పితం చేసినప్పుడే ఇవన్నీ సులభంగా మనకు అన్ని అర్థమవుతాయి, సులభంగా అన్నిటినీ మనం సాధించవచ్చు. Only when you dedicate yourself to God and offer yourself entirely. కానీ ఈనాటి సాధకులు కానీ ఈనాటి భక్తులు కానీ అర్పితానికి పోవటం లేదు. Today, spiritual aspirants and devotees బిజినెస్ మాది చేస్తున్నాం మనం. నాది అర్థం చేయరు, నీది ఒక అర్థం చేయరు, రెండింటిని చేసి మనం బిజినెస్ చేస్తాం అనుకుంటున్నారు. You are doing business with God. One share is mine, another share is yours. We will carry on the business. నేను చేసే పని నేను చేస్తాను, నువ్వు ఇచ్చి అనుగ్రహం ఇచ్చి అని ఈ రకంగా వ్యాపారం కింద మొదలు పెడతారు. I'll do my job. You give your grace. పార్ట్నర్షిప్ చేసుకుంటున్నారు. They are establishing a partnership with God. ఈ బిజినెస్ తో ఏమాత్రము చెల్లదు. You can never achieve success with this kind of business approach. ఈ అర్పితము I have offered myself to you. అన్ని తానే చూసుకుంటాడు. He will take care of you in all its entirety. అనేక మంది కొడైకెనాల్లో కూడా పిల్లలు కొంత చెప్పాను. స్వామి సన్నిధిలో ఉండినంత వరకు, స్వామి సంభాషణలు వినేంత వరకు, స్వామి వాతావరణంలో ఉండినంత వరకు పిల్లల యొక్క హృదయాలు చక్కగా పవిత్రంగా చాలా ఆనందంగా ఒక విధమైనటువంటి ఉత్సాహంగా ఉంటుంటారు. I told in Kodaikanal to students that as long as they are with Swami, they are listening to Swami's words, they are enjoying Swami's love. కానీ కొంత వాతావరణం బయటికి పోయిన తక్షణమే ఇదంతా మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి. They are all right. But the moment they go out, there is a change. దీనికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for this change? దేహము మృణ్మయమైనటువంటి దేహము. The body is made of mud and it's precious. ఈ మృణ్మయమైనటువంటి ఒక చిన్న ఉదాహరణ, One small example. మట్టి మగ్గు ఉంటుంటాది. There is a mud. ఈ మట్టి యొక్క మగ్గు లోపల నీరు ఫుల్లుగా పోసి You have poured water. ఎవరు టచ్ చేయకుండా ఉండేటువంటి ఒక ప్రదేశంలో పెట్టినప్పటికీ If you keep in a place which cannot be accessible to 2 anyone, దినముల లోపల 3 ఇంచుల నీళ్లు అబ్జర్వ్ అయిపోతుంటాయి. 3 inches of water will get evaporated within 2 or 3 days. ఆ యొక్క మట్టి పీల్చుకుంటుంది. This mud absorbs water. కానీ ఆ మగ్గు నిండుకు నీళ్లు పోసి ఆ మగ్గును తిరిగి నీళ్లలో మూతి వరకు నీళ్లు ఉండేటటువంటి దాంట్లో పెడితే లోపల ఉన్నటువంటి నీరు ఒక్క అణుమాత్రమైన కూడా తగ్గదు. But if you keep this mud full of water, in water itself, the water will never get evaporated even by a drop. ఈనాటి ఏమైపోతుందంటే మన విద్యార్థులు ఒక మట్టి మగ్గు వంటి వాళ్ళు.
Our students may be compared to mud. దీంట్లో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఫుల్లుగా నింపినప్పటికీ You may fill them with spirituality to the brim. చుట్టూ ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం లేనటువంటి ప్రదేశంలోకి పోయేటప్పటికే ఇదంతా కూడాను కొంతవరకు తగ్గిపోతుంటూ ఉండాలి. Once they go to an environment where there is no spirituality, all the spirituality gets exhausted. అక్కడికి పోయి కూడా మనం చుట్టూ వాతావరణాన్ని ఆధ్యాత్మికంగానే మనం కల్పించుకుంటే మనలో చేసుకున్నటువంటి ఏమాత్రం కూడా తగ్గడానికి వీలుంటుంది. If we can create a spiritual atmosphere around you wherever you go, spirituality in you. కనుక ఇక్కడ సత్సంగము, అక్కడ దుస్సంగము. Here there is good company, there is bad company. అక్కడ మనం సత్సంగంలో మనం చేరడానికి పోవాలి. You should create good company even there. ఆ సత్సంగములో చేరి సత్కర్మలు ఆచరించినప్పుడే మన యొక్క భక్తి ఏమాత్రం కూడాను మారక కదలక చెదరక కట్టుకనక ఉంటుంటాది. When you go to any place, if you can create good company and carry on good activity, your spirituality will never disappear. కేవలం నోటితో మంత్రాన్ని చెప్పినంత మాత్రం చాలదు. By merely chanting mantras, there is no use. భగవంతుని నామాన్ని ఉచ్చరించినంత మాత్రం చాలదు. By merely chanting the name of the Lord, భగవత్ కర్మలు ఎందుకు మనం ప్రవేశించాలి. participate in the actions associated with God. మీకు అనేక పర్యాలను చెప్పాను. I have told you a number of times. హనుమంతుడు Hanuman విభీషణ ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పరచుకున్నాడు. made friendship with Vibhishana. కానీ ఒక సంభాషణ లోపల విభీషణుడు చాలా బాధపడుతున్నాడు. When they were carrying on some dialogue, Vibhishana హనుమంత, expressed his నీవెంత అదృష్టవంతుడు పోయి నిరంతరము రామసేవ యందు నీవు నిమగ్నులైపోతున్నావు, రామానుగ్రహం నీవు పొందుతున్నావు. నేను ఎంతకాలం నుంచి నువ్వు రామనామాన్ని స్మరిస్తున్నాను, కానీ రామదర్శనం కూడా నాకు ప్రాప్తించడం లేదన్నాడు. Vibhishana said, how fortunate are you, Hanuman? You have the opportunity to serve Lord and you have the grace of the Lord. I have been chanting his name for a long time, but I did not even have his darshan. చక్కని ప్రశ్న వేశాడు హనుమంతుడు. Hanuman put a beautiful question back to విభీషణ, Vibhishana. రామనామాన్ని స్మరిస్తున్నావే మాత్రమే కానీ రామకార్యములు ఏమైనా పాల్గొంటున్నావా? Vibhishana, you are merely chanting the name of Rama, but are you participating in Rama's work? రామకార్యంలో పాల్గొనకుండా పోయినప్పుడు రామానుగ్రహం నీకు ఎట్లా లభిస్తుంది? Without participating in Rama's work, how 10 నెలలు అయిపోయింది సీతాదేవి వచ్చి లంకలో ప్రవేశించి. It is almost 10 days Sita has entered Lanka. ఆ సీత సహాయం రామసేవ కాదా? Serving Sita, would it not be? దీనికి ఏమైనా కొంతవరకు నేను ఉపశాంతి ఏమైనా నువ్వు బోధించావా? Have you been able to console her? లేక సీతనైనా ఒకటూరైనా నీవు దర్శించావా? Have you taken at least a look? ఆమె బాధను నివారించడానికి ఏమైనా కొన్ని ఉపాయం చేశావా? Have you made any efforts to reduce her? ఇంకా నీకు రామానుగ్రహం ఎట్ట కలుగుతుంది? How can it earn grace of Rama? కనుకనే నా జీవితం అంతా కూడా నువ్వు రామనామం అనేటువంటి రోమం ఉండినప్పటికీ రామకార్యంలోనే నా జీవితం అంకితం చేశాను. Every hair on my body repeats the name of Rama. In spite of that, I participate in Rama's work continuously. కనుకనే మనం చేయవలసింది దిల్ మే రామ్ ఆత్మే కామ్. ఈ రెండింటి యందు మనం జీవితాన్ని అంకితం చేయాలి. What we have to do is keep Ram in our heart and keep work in our hand. Carry on. ఇది ఆనాడు చేసే మహర్షుల యొక్క సాధన. This is what the Maharshis achieved in those days. ఆనాటి పరిశోధనలు కూడా ఈ విధమైనటువంటి యొక్క పవిత్రమైన పరిశోధనలు చేస్తూ వచ్చారు. Even the researchers carried on these right lines in those ancient days. కనుక మానవుడు సామాన్యుడు కాదు. Man is not an ordinary being. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభము. మానవ జన్మం చాలా దుర్లభమైనటువంటిది. It is very rare to get human birth. అలాంటి మానవత్వాన్ని మనం సార్థకం గావించుకోవాలనుకుంటే సాధ్యమైనంత వరకు దైవ చింతనలో మనము దైవాన్వేషణలో మనము ప్రవేశించాలి. If you want to sanctify such a sacred birth, you have to repeat the name of the Lord and undertake his work. విద్యార్థులారా, Dear students, ఈనాటి నుండి తిరిగి మరికొన్ని మార్పులు కూడా చేయాలని సంకల్పించుకున్నాను. from today onwards, I have decided to make some changes also. పిల్లలు అధికం కావటం చేత The number of students has increased. తెల్లవారి స్నానాలు చేసి స్వామి దర్శనానికి రావాలనుకుంటే 2 గంటలకే పాపం పిల్లలు చేస్తున్నారు. Students are getting up as early as 2 o'clock to have bath because
of large number. 2 గంటల నుంచి కూడా ప్రారంభమయ్యి 8 గంటలు అయ్యేటప్పుడు పిల్లల స్నానాలంతా పూర్తి అవుతుంటాయి. When they start their walk by 2 o'clock, they have been able to finish only by 8 o'clock. కనుక మధ్యాహ్నం యొక్క క్లాసెస్ అంతా కూడా చాలా డల్ గా ఉంటుంది పాపం. That is why afternoon classes will be dull. రేపటి నుంచి కూడా మధ్యాహ్నం క్లాసెస్ మానివేస్తాం. From this afternoon, tomorrow afternoon onwards, afternoon classes will be suspended. సాయంకాలము ఈ యొక్క సమావేశంలో ప్రవేశించేటప్పటికి మంచి ఫ్రెష్ గా ఉంటుంటుంది మైండ్. When you enter the assembly in the evening, you will be fresh. కనుక రేపు తెల్లవారి మాత్రమే 3 క్లాసెస్ పెట్టుకొని 11:30 ముగించుకొని మధ్యాహ్నం చక్కగా విశ్రాంతి తీసుకోండి. విన్నటువంటి విషయాలు మననం చేయండి. తర్వాత 4 గంటలకి ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి ఫ్రెష్ గా రావచ్చు. కానీ కొంతమంది పిల్లలంతా కూడా ఇప్పుడు ఫ్రెష్ గా లేరు. ఎంత స్వామి మంచి విషయాలు చెప్తున్నా కానీ మధ్య మధ్య ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎంత విలువైనటువంటి అందించినప్పటికీ అది ప్రయోజనం ఉండదు. Tomorrow onwards, there will be classes only till 11:30. వైస్ ఛాన్సలర్ ఈ కార్యక్రమాల్లో కొంచెం మార్పు చేసి రేపటి దినము 2 క్లాసులు తెల్లవారి 3 క్లాసులు పెట్టుకొని మధ్యాహ్నం 11:30 నుంచి కూడా ఫ్రీగా పిల్లల్ని ఇంటికి పెట్టాలి. Let Vice Chancellor make the necessary changes in the program and have classes 2 or 3, but finish them. అయితే ఆ కాలాన్ని మీరు వ్యర్థం చేయకూడదు. But you should not waste the remaining తెల్లవారి time. విన్నటువంటి విషయాలు చక్కగా రాసుకొని నోట్స్ మీరు చదువుకోవటము లేకపోతే కొంత విశ్రమించుకోవటము ఇవి 2 చేసుకోవాలి. కానీ అనవసరమైన మాటలకు మాత్రం చోటు ఇవ్వకూడదు. You should use that time in ruminating and reflecting on what you have heard in the morning or taking rest. You should not indulge in unnecessary దైవత్వాన్ని talk. ఏ రీతిగా చేరగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని రేపటి నుంచి కూడాను మీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఇష్ట ప్రకారం నేను ప్రారంభిస్తాను. I am going to start according to the prayers of your Vice Chancellor as to how to attain God. ఇది చాలా అవసరము. It is very necessary. మానవుడై పుట్టినందుకు ఈ మాధవత్వాన్ని గుర్తించుకోవటము చాలా ప్రధానమైనటువంటి యొక్క సమస్య. After being born as a man, it is his duty to realize divinity. ఎక్కడెక్కడ ఏ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి వార్తలంతా మనం వింటున్నాం. We are hearing the events taking place in the form of news from various places of the కానీ world. తన యందు వచ్చేటువంటి వార్తను మనము తను తాను గుర్తించుకోవటలేకపోతున్నాడు. But we are not caring to take note of the news within. కనుక బయట నుంచి వచ్చేటువంటి న్యూస్ కంటే మన వచ్చేటువంటి న్యూస్ చాలా అధికంగా ఉంటుంటాయి. The nuisance coming from within us is much more than the news that is coming from ఆ the outside న్యూస్ world. మనం దూరం చేస్తే ఈ న్యూసెస్ అంతా దూరం అయిపోతుంది. You give up the news of the world, your inner nuisance will also disappear. దాని యొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని మనం నింపుకోవచ్చు. Fill yourself with the divinity. కనుక రేపటి నుంచి మీరంతా చక్కగా ఫ్రెష్ మంచి హృదయములై నిర్మలమైనటువంటి హృదయంతో ఈ ప్రవేశంలో ఈ యొక్క సమావేశంలో మీరు పాల్గొన్నప్పుడు చాలా విలువైనటువంటి విషయాలంతా మీరు అందుకోవాల్సి వస్తుంది. హృదయాన్ని చక్కగా ఆ పాత్రను మీరు పరిశుద్ధంగా గావించుకుంటారండి. From tomorrow onwards, in the evening function, you come fresh, keep your hearts pure, most sacred and very important things will be told, and you will have to preserve them ఏ in your శాస్త్రమునందు heart. కానీ ఏ ఉపనిషత్తులు ఎందుకు కానీ ఏ వేదమునందు కానీ లేనటువంటివి కాదు. అన్ని వేదము యొక్క స్వరూపాలే. Whatever is being told is found in Veda. అయితే దాన్ని విపులంగా చేసి వివరించేటువంటి వ్యక్తులు లేకపోవడం చేతనే అది మీకు అర్థం కాకపోతున్నాయి. But there are no people who can explain them properly in simple way. Therefore, you are finding all that వాటిని is very నేను difficult. సులభంగా మీ స్థాయికి తగినట్టుగా అనుకూలవంతంగా ఆదర్శంగా ఒక సాధనకు అనుకూలమైన రీతిగా నేను తప్పక చెప్పి మీ హృదయాన్ని చక్కగా పవిత్రంగా గావించాలని నేను సంకల్పించుకుంటున్నాను. రేపటి నుంచి మాత్రము మధ్యాహ్నం క్లాసెస్ ఉండవు. I will simplify all those great truths and make them easily understandable by you and present them in such a way that you will enjoy them. From tomorrow onwards, there will be no afternoon classes. గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధా కృష్ణ జై గో
జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధా కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల రాధా కృష్ణ జై గోపికపాల హారి ప్యారి భాయి వీర మన విహారి మదన మోహన మురళిధారి కృష్ణ జై గోపికపాల హారి ప్యారి భాయి వీర మన విహారి మదన మోహన మురళిధారి కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై రామ కృష్ణ జై రాధా కృష్ణ జై బాల కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై కృష్ణ జై గోపికపాల హారి ప్యారి భాయి వీర మన విహారి మదన మోహన మురళిధారి కృష్ణ జై గోపికపాల హారి ప్యారి భాయి వీర మన విహారి మదన మోహన మురళిధారి కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై